Third type of failure is structural failure. Third one is structural failure contributing to 20% of the total failure. Third one, structural failure. Structural failures are of three types, among which the first one is sliding of upstream and downstream slopes. First one, sliding of upstream and downstream slopes. So it occurs in an earth dam when forces tending to cause sliding of the soil mass become greater than forces resisting sliding. Sliding അതായത് സോയിൽ മാസിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സ്ലൈഡിങ്ങിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് സ്ലോപ്സ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത്. So critical conditions during which sliding of slopes may be caused are: first one, sliding of upstream slope during sudden drawdown, sliding of downstream slope during steady seepage, and sliding of upstream or downstream slope during construction. അപ്പോൾ സ്ലൈഡിങ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? when forces tending to cause sliding of soil mass becomes greater than forces resisting sliding. സ്ലൈഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോഴ്സസ് സ്ലൈഡിംഗ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നോ, ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് sliding of upstream slope during sudden drawdown. Sliding of upstream slope during sudden drawdown. Second one, sliding of downstream slope during steady seepage. Sliding of downstream slope during steady seepage. And the last one, sliding of upstream or downstream slope during construction. Sliding of upstream or downstream slope during construction. അപ്പോൾ സ്ലൈഡിംഗ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാകാവുന്ന മൂന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ, സഡൻ ഡ്രോഡൗൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ സ്റ്റഡി സീപ്പേജിന്റെ സമയത്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സമയത്ത് അപ്സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡിംഗ് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺസ്ട്രീം സ്ലോപ്പ്. Sliding of upstream and downstream slope. Second one is foundation slide or spontaneous liquefaction. Foundation slide or spontaneous liquefaction. Foundation slide or spontaneous liquefaction. So here in this
Saturated soil mass moves under gravity as if it was a heavy viscous liquid. It may occur in foundation of an earth dam if foundation consists of fine sand and silt of or some type of clay. അപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലിക്വിഫാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ the saturated soil mass moves under gravity as if it was a heavy viscous fluid. ഒരു heavy viscous fluidനെ പോലെ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ മാസ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ഹെവി വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ മാസ് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും. ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് ഡാമിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ്? ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് ഫൈൻ സാൻഡോ സിൽറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലേയോ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഹെവി വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ മാസ് മൂവ് ചെയ്യും. ഇത് എർത്ത് ഡാമിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ്? ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഫൈൻ സാൻഡോ സിൽറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലേയോ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സ്ലൈഡ്സ് കോസ്ഡ് വെൻ എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ these slides are caused when large part of the weight of overlying soil mass is carried momentarily by pore water of saturated soil and very little intergranular pressure exists within the soil mass so that shear strength of soil mass is reduced to almost that of the liquid and it flows downward. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് when large part of the weight of overlying soil mass is carried momentarily by pore water of saturated soil. അതായത് ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് വരുന്ന ഓവർലൈങ് സോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ലാർജർ പാർട്ടും ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലില് പോർ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആ സോയിൽ മാസിന്റെ ഇടയിൽ പോർ പ്രഷർ ഇന്റർഗ്രാനുലർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് അങ്ങ് റെഡ്യൂസ് ആയി. ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് സോയിൽ മാസിന്റെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ അത്രയും അങ്ങ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്ലൈഡ്സ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ഫ്ലോ സ്ലൈഡ്സ് ഓർ ലിക്വിഫാക്ഷൻ സ്ലൈഡ്സ്. അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിനെ ഫ്ലോ സ്ലൈഡ് എന്നോ ലിക്വിഫാക്ഷൻ സ്ലൈഡ് എന്നോ പറയും. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ മാസ് moves under gravity like a heavy viscous fluid. ഒരു ഹെവി വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിനെ പോലെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ മാസ് മൂവിങ്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ when foundation consists of this is when foundation consists of sand, silt or some type of clay. Sand, silt or some type of clay. ഫൗണ്ടേഷനിൽ സാൻഡോ സിൽറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലേ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? when these slides are caused when large part of weight of overlying soil mass is carried by pore water of saturated soil. Here large part of weight of overlying soil carried by pore water of saturated soil. Carried by pore water of saturated soil. പിന്നെ ഇതിൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതായത് shear strength is reduced to that of liquid. Shear strength of soil mass reduces to that of liquid. Soil mass decreases to
that of liquid and flows downwards and flows into soil mass താഴോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും and flows downward. അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോ സ്ലൈഡ് ഓർ ലിക്വിഫാക്ഷൻ സ്ലൈഡ്. ഈ സ്ലൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോ സ്ലൈഡ് ഓർ ലിക്വിഫാക്ഷൻ സ്ലൈഡ്. Flow slide or liquefaction slide. This is the second type of structural failure, that is sliding of spontaneous liquefaction അല്ലെങ്കിൽ foundation slide. Now third structural failure മൂന്നാമത്തേതാണ് damage caused by water soluble material. Damage caused by water soluble material. Leaching of natural deposits of water soluble materials such as gypsum, iron oxide from abutments and foundations may result in creating cavities and flow channels which may cause excessive settlement of dam. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷനിലും അബട്ട്മെന്റ്സിലും നാച്ചുറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് കാണും. അതിന്റെ ലീച്ചിങ് കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? അപ്പം ഈ നാച്ചുറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് അബട്ട്മെന്റ്സിലും ഫൗണ്ടേഷനിലും ഉണ്ടാവും. അത് ലീച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ക്യാവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാനൽസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഈ ക്യാവിറ്റീസും ഫ്ലോ ചാനൽസും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് എക്സസീവ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഡാം നടക്കും. അപ്പം നാച്ചുറൽ വാട്ടർ soluble materials, natural deposits of water soluble materials like gypsum, iron oxide etc. Iron oxide gypsum പോലുള്ള വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ നാച്ചുറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതെവിടെയാണ്? അബട്ട്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ. അതെവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന? അബട്ട്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഡാമിന്റെ അബട്ട്മെന്റിലും ഫൗണ്ടേഷനിലുമാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന്റെ ലീച്ചിങ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ക്യാവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാനൽസ്. Cavities and flow channels are created. അപ്പോൾ ഈ ക്യാവിറ്റീസും ഫ്ലോ ചാനൽസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സസീവ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഡാം നടക്കും. എക്സസീവ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഡാം. The third type of structural failure is damage caused by water soluble material. Natural deposits of water soluble materials like gypsum, iron oxide etc. അത് ഉണ്ടാവും. അത് എവിടെ ഉണ്ടാവും? അബട്ട്മെന്റ്സിലും ഫൗണ്ടേഷനിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ലീച്ചിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഡാമിനകത്ത് ക്യാവിറ്റീസും ഫ്ലോ ചാനൽസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ ക്യാവിറ്റീസും ഫ്ലോ ചാനൽസും ക്രിയേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സസീവ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഡാം സംഭവിക്കും. ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സസീവ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഡാം സംഭവിക്കും. So the three structural failures which contribute to 20% of the total failure are sliding of upstream and downstream slope, foundation slide or spontaneous liquefaction, and third one, damage caused by water soluble materials.
Now, so till now we have seen 3 structural failures. Fourth one is damage caused due to earthquake. Earthquake കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന damage. So എന്തൊക്കെയാണ് earthquake കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന damages എന്ന് നോക്കാം. First one, longitudinal cracks are formed at the top of the dam. Longitudinal cracks at the top of the dam. Next, liquefaction of loose and saturated soil mass in the lower portion. Lower portion ഉള്ള soil mass ൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? liquefaction ഉണ്ടാവും. Liquefaction of loose and saturated soil mass in the lower portion of the dam. Dam in the lower portion ലുള്ള loose and saturated soil mass in the liquefaction സംഭവിക്കും. Now third one, cracking of central core wall leading to leakage and piping failure. Cracking of central core wall leading to leakage and piping failure. Leakage and piping failure. അതായത് സെൻട്രൽ കോർ വാളിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ലീക്കേജും വരും, പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയറും സംഭവിക്കും. Now fourth damage caused due to earthquake is generating large waves on water surface in reservoir causing overtopping. Earthquake കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Large waves are generated. റിസർവോയറിലുള്ള വാട്ടർ സർഫസിൽ ലാർജ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. Which leads to or which causes overtopping. In the last fifth damage caused due to earthquake is shear failure at the base of the dam. Shear failure at the base of the dam. അപ്പോൾ earthquake കാരണം 5 ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമിന്റെ ടോപ്പിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ക്രാക്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമിന്റെ ലോവർ പോർഷനിലുള്ള ലൂസും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് സോയിൽ മാസിൽ ലിക്വിഫാക്ഷൻ. പിന്നെ തേർഡ് ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ കോറിൽ ക്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. ക്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ലീക്കേജും പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയറും വരും. ഫോർത്ത് ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ earthquake കാരണം റിസർവോയറിന്റെ വാട്ടർ സർഫസിൽ ലാർജ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ലാർജ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡാമിന്റെ ബേസിൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ. Now fifth structural failure is upstream slope slide during sudden drawdown. Upstream slope slide during sudden drawdown. Sudden drawdown കാരണം upstream slopeലെ slide. ഇതെന്ന് ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ when the reservoir is suddenly emptied without allowing any appreciable change in water level within the saturated soil mass. Saturated soil massലെ വാട്ടർ ചേഞ്ചിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരാതെ ഈ റിസർവോയർ നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ട് എംപ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So with complete drawdown, hydrostatic force acting on the upstream side is removed without the hydrostatic pressure on the slope to counteract it.
അപ്പം ഈ വാട്ടർ, അതായത് അപ്സ്ട്രീമിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ്? വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഈ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാതെ വാട്ടർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോ ഡൗൺ നടക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം വാട്ടർ പ്രഷറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോ ഡൗണിന്റെ സമയത്ത് ഈ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ആവും. പക്ഷേ അതിനെ കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യും. So this occurs when reservoir is suddenly emptied without any change in water level in saturated soil mass. Without any change in water level in saturated soil mass. അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ മാസിലെ വാട്ടർ ലെവലിന് ചേഞ്ച് വരുത്താതെ റിസർവോയറിനെ അങ്ങ് സഡൻ ആയിട്ട് എംപ്റ്റി ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് acting along upstream is removed without removing the hydrostatic pressure on the slope to counteract it. അതായത് വാട്ടർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അപ്സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയർ. നൗ സിക്സ്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയർ ഇസ് failure by spreading. Spreading കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന failure. It has been observed only in connection with fields located above stratified deposits that contains layers of soft clay. അതായത് ഡാമിനകത്ത് നമ്മൾ ഡാം ഇൻ ഫിൽസും ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ when fields are located above stratified deposits containing layers of soft clay. സോഫ്റ്റ് ക്ലേ ലെയേഴ്സ് ഉള്ള സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ മുകളിൽ ഫിൽസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫെയിലിയർ ബൈ സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. When fills are located above stratified deposits that contain soft clay layers. അപ്പം സോഫ്റ്റ് ക്ലേ ലെയേഴ്സ് ഉള്ള സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ മുകളിലാണ് ഫിൽസ് ഉള്ളപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ഈ ഫെയിലിയർ ബൈ സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഡാമിലും ഇല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ. അതായത് when fills are located above stratified deposits that contain soft clay layers. Now, seventh structural failure is failure due to damage caused by
ബറോയിങ് ആനിമൽസ്. ബറോയിങ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ. അതായത് ബറോയിങ് ആനിമൽസ് മേ കോസ് പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് സ്മോൾ ഡാംസ്. Animals like muskrats burrow into embankment either to make home or to dig passage. Burrowing animals എന്ത് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? They cause piping failure in small dams. Piping failure in small dams. അതെങ്ങനെയാ ഈ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നത്? Animals burrow into embankment. Animals burrow into embankments to make home or dig passage. To make home or dig passage. ഈ മസ്ക്രാറ്റ്സ് ഒക്കെ പോലത്തെ ബറോയിങ് ആനിമൽസ് ചെറിയ ഡാമിന്റെ എംബാങ്ക്മെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ബറോ ചെയ്യും. എന്തിനാ? അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഹോം, അവരുടെ വീടുണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് ഉണ്ടാക്കാനോ വേണ്ടി ചെറിയ സ്മോൾ ഡാംസിന്റെ എംബാങ്ക്മെന്റ്സ് ബറോ ചെയ്യും. ബറോയിങ് ആനിമൽസ് ലൈക്ക് മസ്ക്രാറ്റ്സ്. മസ്ക്രാറ്റ്സ് പോലത്തെ ബറോയിങ് ആനിമൽസ് ചെറിയ ഡാമിന്റെ എംബാങ്ക്മെന്റ്സിനെ ബറോ ചെയ്യും, അവരുടെ വീടുണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വഴി വെട്ടി തെളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബറോ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയർ കാരണമാണ് ഡാമിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദർ ആർ 7 structural failures altogether which contribute to 20% of the total failure. ഏതൊക്കെയാണ്? Sliding of upstream and downstream slope, foundation slide, damage caused by water soluble materials, damage caused due to earthquake, upstream slopes slide during sudden drawdown, failure by spreading and failure due to damage caused